हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम 6th क्लास एमआईएल बुक रो ओडिशार संस्कृति चैप्टर रो अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। 1 नंबर उत्तर कुह। क संस्कृति कहिले आमे कोन बुझू? उत्तर संस्कृति कहिले आमे सामाजिक जीवन रे परंपरा, आदर्श और रीतिनीति को बुझी थाउ। ख देश देश बा जाति जाति मध्य संस्कृतिगत पार्थक्य काहीकि रहे? काहीकि ना विभिन्न जातिर आदर्श, चिंताधारा, ज्ञान, सृजनी शक्ति और आत्मविश्वास रे पार्थक्य थिबारु देश देश बा जाति जाति मध्य संस्कृतिगत पार्थक्य रहे। ग विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन द्वारा आमर कि उपकार हुए? उत्तर विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन द्वारा सत्य, दया, निष्ठा, पवित्रता आदि गुणर विकास घटे एवं समाज रे परस्पर मध्यरे मित्रता वृद्धि पाए। घ ओडिशार सामाजिक और पारिवारिक जीवन मधुर काहीकि? काहीकि ना ओडिशार सामाजिक और पारिवारिक जीवन मधुर कारण ओडिया परिवार समस्ते परस्पर स्नेह, प्रीति और आदर जत्न रे बंधा। एमाने पारिवारिक उत्सव रे आनंद लाभ करती, विपद आपद बेले परस्पर को साहाय्य करती। प्रश्न 1 ओडिशार संस्कृति विदेश रे काहीकि परिचित? काहीकि ना ओडिशार संस्कृति महान भारतीय संस्कृतिर अविच्छेद्य अंग रूपे यह निजर स्वतंत्र आदर्श और परंपरा को बयाय रखुची। एहार इतिहास, धर्म, लोकाचार, स्थापत्य, भास्कर्य, वस्त्रशिल्प, नृत्य, संगीत एवं सामाजिक तथा पारिवारिक जीवनर महत्व दृष्टि यह विदेश रे परिचित। 2 नंबर तल लिखित वाक्य गुड़िकरू रेखांकित शब्द गुड़ी को उठाई देले ता स्थान रे बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि लेख। क मुनि ऋषि माने ए माटी रे जन्म ग्रहण करी एहाकु परिवर्धन करिसंती। एटा कोन हबो? मुनि ऋषि माने ए माटी रे जन्म ग्रहण करी एहाकु समृद्ध करिसंती। परिवर्धनर बदल रे समृद्ध हबो। ख भारतीय संस्कृतिर आधार हेउची ईश्वर विश्वास। एटा कोन हबो? भारतीय संस्कृतिर आधार हेउची आध्यात्मिकता। ग ओडिशार संस्कृति महान भारतीय संस्कृतिर एपरि अंग जाहाकु अलगा करी हेबो नाही। एटा कोन हबो? अविच्छेद्य अंग। ओडिशार संस्कृति महान भारतीय संस्कृतिर अविच्छेद्य अंग। घ धर्मपदर कहानी त्यागर एक उज्जवल उदाहरण। एटा कोन हबो? उदाहरणर बदल रे दृष्टांत हबो। व वस्त्र शिल्प रे ओडिशा प्राचीन कालरू सारा विश्व रे प्रसिद्धि लाभ करिछि। वस्त्र शिल्प रे जो अछि एटा कोन हबो? बयन शिल्प। बयन शिल्प रे ओडिशा प्राचीन कालरू सारा विश्व रे प्रसिद्धि लाभ करिछि। च विदेश रे मध्य ओडिशार नृत्य कला आदर लाभ करिछि। एटा कोन हबो? आदृत हबो। विदेश रे मध्य ओडिशार नृत्य कला आदृत। 3 नंबर निम्न चक्र रे थिबा शब्द गुड़िक मध्यरु जे गुड़िक संस्कृति को समृद्ध करिछि ताकू संस्कृति सह जोड़ी लेख। को शब्द संस्कृति को समृद्ध करिछि ताकू संस्कृति सह जोड़ी की लेखिबा। कोटा हबो? संस्कृति शिक्षा हबो, संस्कृति धर्म, संस्कृति स्थापत्य, संस्कृति चित्रकला, संस्कृति संगीत, संस्कृति साहित्य, संस्कृति आदर्श, संस्कृति भास्कर्य, संस्कृति आध्यात्मिक एही सब शब्द संस्कृति को समृद्ध करिछि। 4 नंबर ओडिशार स्थापत्य और भास्कर्यर नमूना भावरे किछि मंदिरर नाम दिया जाइछि। सेहीपरि अन्य केतोटी मंदिरर नाम लिख। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, आ कोन हबो? कोणार्कर सूर्य मंदिर,
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଖିଚିଙ୍ଗର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। 6 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର କାରୁଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମ ଅନ୍ୟତମ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରୁଶିଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ପିତ୍ତଳର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ମୃଣ୍ମୟ ଶିଳ୍ପ, ଶିଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଓ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। 7 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ତିଆରି କର, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରମ୍ପରା, ଆଦର୍ଶ ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଜାତିର ଆଦର୍ଶ, ଭାବଧାରା, ଜ୍ଞାନ, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ବିସ୍ତୃତ, ସେ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ସେତେ ଉନ୍ନତ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶ ଦେଶ ବା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ଓଡ଼ିଶା ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଏହାର ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବୀରତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଦିନେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅକାତରରେ ବଳି ଦେବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଧର୍ମପଦ କାହାଣୀ ତାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ନେଲେ ଏବେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କାହାକୁ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ? ନେକ୍ସଟ ହେବ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନତ ବୋଲି କିପରି ଜଣାପଡ଼େ? ଗ ନମ୍ବର ହେବ ଦେଶ ଦେଶ ବା ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି ରହିଛି? ଘ ନମ୍ବର ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କାହିଁକି ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି? ୱ ନମ୍ବର ହେବ ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଏ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି? ନେକ୍ସଟ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଦିନେ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ? 6 ନମ୍ବର ହେବ କିଏ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ? ଜ ନମ୍ବର ହେବ ଧର୍ମପଦ କାହାଣୀ କେଉଁ ଘଟଣାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ? ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିନେବା। 8 ନମ୍ବର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। କ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଦେଇଛି ଶାନ୍ତି, ସମତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ଏହାର ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ସମଗ୍ର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ କଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ଚାରୁବାଳା ମହାନ୍ତି ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାତି। ମାନବ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିନିମୟରେ ସମୂହ କରିବା ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା। ଧର୍ମପଦର ଆୟୁସର୍ଗ ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁ ଦିନେ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଣପାତ କରି ଚଣ୍ଡାଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ହିଂସା ଉପରେ ଅହିଂସାର, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଆମର ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଜଗତର ନାଥ। ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ। ଖ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ନୃତ୍ୟ କରିଛି। ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଅସାଧାରଣ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ଚାରୁବାଳା ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ମୋହିତ ହେଲାବେଳେ ତହିଁରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ରୀତିନୀତି, ବେଶ ପୋଷାକ
ଓ ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗ ଆଦିର ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରରୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି କୌଣସି ଜାତିର ସଂସ୍କୃତିର ବାହକ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ଉନ୍ନତ, ତାର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଗ. ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତରର ସଦ୍ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରେୟ ମନେକରେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ବାହ୍ୟ ... ମନେକରେ। ସଂଶିତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମ୍ବରହୀନ ସରଳ ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ଆଚରଣ କଥା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ବେଶ ପୋଷାକ ବିଲକୁଲ ଆଡ଼ମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲାବେଳେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୁଳିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସୀମା ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ଅତି ମଧୁର। ଅତିଥିଟିଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଆଦର ଯତ୍ନରେ ବନ୍ଧା। ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅନ୍ତରର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅନ୍ୟକୁ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବିଶେଷ ଗ୍ରହଣୀୟ। 9. ଯେପରି ସମାଜରୁ ସାମାଜିକ ହୁଏ, ସେହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ପରିବାର। ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ? ପାରିବାରିକ। ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାରିକ। ଶରୀର ଶାରୀରିକ। ସମୂହ ସାମୂହିକ। ସଂସ୍କୃତି ସାଂସ୍କୃତିକ। ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ। ପରମ୍ପରା ପାରମ୍ପରିକ। 10 ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ବିଭବ। ଏହାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏକଦା ବିଭବଶାଳୀ ଥିଲା। ସମନ୍ୱୟ। ଏହାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ପୁରୀରେ ସବୁ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସ୍ୱାକ୍ଷରର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ କୋଣାର୍କରେ କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀର କଳାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଛି। ସମୃଦ୍ଧ। ସମୃଦ୍ଧକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟମାନ। ବିଦ୍ୟମାନର ହେବ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।